हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्मोपनिषदम् माहम् ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणम् मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम्। शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानाम् विशदे भवरोगिणाम् गुरवे सर्वलोकानाम् दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः। केनेषितां वाचमिमां वदन्ते केनेषितां वाचमिमां वदन्ति। चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। नित्यत्वं च नित्यं च इष्टं मोक्षस्य इष्टं मोक्षस्य इष्टं मोक्षस्य इष्टं मोक्षस्य। अतः अतः उत्पन्नविद्यस्य उत्पन्नविद्यस्य कर्म आरम्भः कर्म आरम्भः अनुपपन्नः अनुपपन्नः। अतः व्यावृत्त बाह्यबुद्धेः आत्मविज्ञानाय केनेषितम् इति आदि आरम्भः प्रवृत्तिलिङ्गात् विशेषार्थः प्रश्नः
उपपन्नः प्रश्नः उपपन्नः रथादीनां रथादीनां हि हि चेतना चेतना अवद चेतनावत चेतनावत अधिष्ठातानां अधिष्ठातानां प्रवृत्तिः प्रवृत्तिः द्रष्टा द्रष्टा न अनधिष्ठातानां अनधिष्ठातानां मनादीनां मनादीनां च अचेतनानां अचेतनानां प्रवृत्तिः दृश्यते प्रवृत्तिः दृश्यते तद्धि लिङ्गम् तद्धि लिङ्गम् चेतनावतः चेतनावतः अधिष्ठातुः अधिष्ठातुः अस्तित्वे अस्तित्वे करणानि करणानि मनादीनि मनादीनि नियमेन प्रवर्तन्ते नियमेन प्रवर्तन्ते तन्न आसति तन्नासति चेतनावती चेतनावती अधिष्ठातुः अधिष्ठातुः अधिष्ठातरी अधिष्ठातरी उपपद्यते उपपद्यते तद्विशेषस्य तद्विशेषस्य च अनधिगमात् अनधिगमात् चेतनावत चेतनावत सामान्ये च सामान्ये च अधिगते विशेषार्थः अधिगते विशेषार्थः प्रश्नः उपपद्यते प्रश्नः उपपद्यते केनेषितम् केनेषितम् केन इष्टम् केन इष्टम् कस्य इच्छामात्रेण कस्य इच्छामात्रेण मनः पतति गच्छति मनः पतति गच्छति स्वविषये नियमेन स्वविषये नियमेन व्याप्रियते इत्यर्थः व्याप्रियते इत्यर्थः मनुते अनेन इति मनुते अनेन इति विज्ञाननिमित्तम् विज्ञाननिमित्तम् अन्तःकरणम् अन्तःकरणम् मनः मनः प्रेषितम् इव प्रेषितम् इव इति इति उपमार्थः उपमार्थः न तु न तु ईशित प्रेषित शब्दयोः ईशित प्रेषित शब्दयोः अर्थौ अर्थौ इह सम्भवतः इह सम्भवतः न हि शिष्यान् इव न हि शिष्यानिव मनादीनि मनादीनि विषयेभ्यः विषयेभ्यः प्रेषयति प्रेषयति आत्मा આત્મા સ્વભાવ સિદ્ધ. ગઈકાલે આપણે જોયું કે શંકરાચાર્યજી બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે આત્માનો સ્વભાવ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, એ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છે, એ સિદ્ધ વસ્તુ છે, એને ઉત્પન્ન કરવાનું નથી, એને પ્રાપ્ત કરવાનું નથી. એને એટલા માટે પરમાનંદ ગુણ છે આત્મની. આ પરમાનંદ સ્વરૂપ આત્મા છે અને પરમાનંદ સ્વરૂપ આત્માની પ્રાપ્તિ પણ કરવાની નથી. કેમ? કે બીજી વસ્તુ નથી, વસ્તુ અંતર. બીજી વસ્તુ હોય તો એક વસ્તુને બીજી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરે, અથવા ગુણ હોય તો એક વસ્તુના ગુણ બીજી વસ્તુના ગુણ પર આવી શકે. પણ આ તો એક અદ્વિતીય આત્મા માત્ર જ છે. એનો કોઈ સંસ્કારની જરૂર નથી, કોઈ વિકારની જરૂર છે જ નહીં. જો એટલા માટે કે મૂળ ઉપનિષદ નહીં પકડીએ એટલે પછી અનેક પ્રકારના સંપ્રદાયો નીકળે. અને અત્યારે આપણે વખતે સંપ્રદાયો છે એમ નહીં, શંકરાચાર્યજીના વખતે આવા અનેક પ્રકારના સંપ્રદાયો હતા. કારણ કે મૂળ વસ્તુ જ સમજતા નથી લોકો. મારે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો છે. જો વિચારો,
અન્ય સંપ્રદાયના જેટલા પણ આ ઉપનિષદ ભણ્યા પછી વાક્યો સાંભળીએ ને એટલે એની અંદર તત્કાળ આપણને શું દેખાવો જોઈએ? પેલો વિરોધાભાસ દેખાવો જોઈએ. આત્માને જાણવાનો પણ નથી. જો સમજો, તમે છો અને તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો, એ કોઈને કહેવાની જરૂર નથી આપણને. તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો, તમે નિત્ય આત્મા છો, એને પ્રાપ્ત કરવાનો નથી. શુદ્ધ આત્મા છે, એને સંસ્કાર કરવાનો નથી. અવિકારી છે, કોઈ પરિવર્તન આત્મામાં શક્ય છે જ નહીં. જો વિચાર, સર્વવ્યાપી એક અદ્વિતીય બ્રહ્મ માત્ર આત્મા હોય તો બીજી કોઈ વસ્તુનો ગુણનું આધાન એના પર થઈ શકે? જો વિચાર, એનો અર્થ શું થયો? હું સંસારી છું એ પણ શું છે? આરોપિત છે. આત્મા સંસારી બની ગયો. બધા મહાત્માઓ શું છે? આ સંસારી લોકો. કોણ સંસારી લોકો? અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક હતું શ્રી હરિ. અહીંયા જે કઈ છે ઈશ્વર માત્ર છે, એમાં સંસારી ક્યાંથી આવે? જો વિચારો, અને સંસાર જ નથી તો પછી બંધન ક્યાંથી આવ્યું? અને બંધન જ નથી તો પછી મોક્ષની ચર્ચા ક્યાંથી કરવાની? પણ છતાં કરવી પડે છે. એનો અર્થ શું થયો? લોકોની સમજમાં ક્યાંક ભૂલ છે. જો વિચાર, એટલા માટે કોઈ તમને મોક્ષ આપવાનું નથી અને આપી શકે નહીં. કોઈ તમને સંસારી બનાવતું પણ નથી અને કોઈએ તમને આ સંસારમાંથી મુક્ત કરવાની જરૂર જ નથી. સંસારો યદિ વિદ્યેત નિવર્તયેત ન સંશય. ગૌડપાદાચાર્યજી એટલે શંકરાચાર્યજીના પણ દાદા ગુરુ જ્યાં સમજો બહુ સ્પષ્ટ રીતે કીધું કે પહેલા તમે સંસાર છે એમ પુરવાર કરી આપો, પછી અમે એની નિવૃત્તિ કરીએ. પણ બધા શરૂઆત ક્યાંથી કરે? જો વિચાર, હું સંસારી છું, મને બંધનનો અનુભવ છે, હું મૂર્ખ છું, હું ગાંડો છું. જો વિચાર, બધી જ જાતના આપણે પોતાના વિશે અભિપ્રાય માની. આ મારા જેવું ઉલ્લુ કોઈ નહીં. જાણ કેમ? બધું સમજાવવા પડી, પાછું એને સમજાવવાનું જોઈએ. વિચારજો, સમજાવ્યા પછી એટલે ભગવાન જે કહી ગયા આ આશ્ચર્ય જ છે. આત્મ તત્વનો ઉપદેશ કરવો એ આશ્ચર્ય જ છે. આત્મ તત્વના ઉપદેશનું શ્રવણ કરવું પણ આશ્ચર્ય છે. આત્મ તત્વના દર્શન કરવા પણ આશ્ચર્ય જ છે. એટલે દર્શન કોના કરવાનું? કોણ કોના દર્શન કરે? તમે પોતે જ છો. જો સમજો, અને છતાં પણ મને આત્મ દર્શન થાય એમ કેવું એ પણ શું છે? આશ્ચર્ય જ છે. અને આટલું કહ્યા પછી નહીં સમજે એ પણ શું છે? શ્રુત્વાપી ન કશ્ચિત વેદ. આ સમજતો જ નથી એ પણ શું છે? આશ્ચર્ય. કેમ? એ પોતે જ છે. જો વિચાર, આમ કોઈ પણ રીતે તમે વિચારો, પ્રાપ્તિની દ્રષ્ટિએ, સંસ્કારની દ્રષ્ટિએ, વિકારની દ્રષ્ટિએ, કોઈ પણ દ્રષ્ટિએ, આપણે ઉત્પન્નની દ્રષ્ટિએ, કોઈ પણ દ્રષ્ટિએ વિચારીએ, આત્મજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ બધી વસ્તુ કેવી છે? નિરર્થક છે. જો એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે એને આ પ્રકારથી કરવું એ અભિષ્ટ નથી. સંસ્કાર કરવાની ઈચ્છા, આત્મા પર સંસ્કાર કરવાની ઈચ્છા પણ કેવી છે? અયોગ્ય જ છે. પણ બધા ક્યાં પડ્યા છે? જો વિચારો, બધા ગુરુઓ શું કે છે? આવો આવો, અમે તમને મોક્ષ આપીએ, આ તમારો આત્માને શુદ્ધ કરવાની જરૂર છે. જો વિચાર, અને આપણને બધું ગમે. કેમ? કે આપણને કર્મમાં આસક્તિ. કંઈક કરવાનું હોય ને તો આપણને ગમે. પણ વેદાંતમાં આવે પછી કરવાનું શું છે? એક જ કામ કરવાનું, સાંભળવાનું. અને આમે પેલો સાંભળવા બેન એને ઊંઘ જ આવી જતી હોય. જો સમજો, એ કોઈ દે સાંભળવાની આદત પાડી જ નહીં, કે ઓર્ડર કરતા જ આવડતું હોય એને. ત્યાં સમજો, વિચાર, કર્મને કોઈ સ્થાન નથી. એટલે આ બધા સંપ્રદાય કેમ ચાલે? હમણાં કોકે મને કે તમારે કેટલા શિષ્યો? મેં જે સાંભળવા આવે મારા શિષ્ય. જો વિચારી દો, 1,00,000 ને 2 લાખ શિષ્યો કેમ છે એ લોકોને? કારણ કે પેલું કઈક કરવાનું આપે ગુરુજી. આટલા કલાક પ્રાણાયામ કરવાનું, આટલું યોગાસન કરવાનું, પછી આટલું આમ કરવાનું. એટલે આપણને પ્રવૃત્તિની આદત પડી ગઈ. એટલે જ્યાં પ્રવૃત્તિ હોય ને ત્યાં આપણે જઈએ. પણ જ્યાં કઈ કરવાનું જ નથી, એટલા માટે બધા મને કે તમારા માટે અમે શું કરીએ? કઈ કરવાનું જ નથી. શું કરવાનું? કરવાનું હોય ને તો આપણને ગમે. આ સમજવાનું.
શંકરાચાર્યજી અહીંયા ઘડી આ ગઈકાલે જોયું એમ વિસ્તારથી આપણને સમજાવે છે કે આત્મજ્ઞાન માટે કર્મને કોઈ સ્થાન છે જ નહીં. એટલું જ નહીં, આપણે જે મોક્ષ ઈચ્છીએ છીએ મોક્ષ પણ કેવો ઈચ્છીએ છીએ? નિત્યમ છે ઈષ્ટમ મોક્ષ છે. આ મોક્ષને પણ આપણી ઈચ્છા કઈ છે? નિત્ય મોક્ષની ઈચ્છા છે. અને જો નિત્ય હોય તો એ કર્મથી ઉત્પન્ન થશે. જો સમજો, નિત્ય મોક્ષ કર્મથી ઉત્પન્ન થાય જ નહીં. ચાલુ કરેલું કે બંધ થઈ ગયું? ના ના, મેં ચાલુ કરેલું છે. ફેરી જો. હા, ફેરવાઈ ગઈ. એનો અર્થ શું થયો? જો સમજો, મોક્ષ પણ આપણે પ્રાપ્ત કરવો એમ કહીએ તો એ પણ કર્મનો વિષય થયો. જો સમજો, મોક્ષ પણ તમે ધ્યાન આપો પ્રયત્ન, મોક્ષ પણ આપણે એમ કઈક પ્રાપ્ત કરવાનો છે તો એનો અર્થ શું થયો? મોક્ષ પણ કર્મનો વિષય થઈ ગયો. અને કર્મનો વિષય હોય તો એ કર્મફળ છે. અને કર્મફળ હોય તો શું થવાનું? કર્મફળ સ્વયં અનિત્ય છે. તો મોક્ષ પણ શું થઈ જવાનું? અનિત્ય થઈ જાય. જો વિચાર, એટલા માટે આત્માને શુદ્ધ કરીને મોક્ષ મળતો હોય તો એ મોક્ષ અનિત્ય થઈ જાય. આત્માને પ્રાપ્ત કરીને મોક્ષ મેળવવાનો હોય તો એ મોક્ષ કેવો થઈ જાય? અનિત્ય થઈ જાય. આ સમજવાનું. એટલે ગુરુજી મને મોક્ષ આપે એમ કેવું એ પણ શું છે? અનિત્યતા છે. જો સમજો, એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે તમને કયા મોક્ષની ઈચ્છા છે? તમે એવું માનો છો 2 કલાક હું પેરોલ પર છૂટે મોક્ષ મેળવું? જો વિચાર, આપણે જે ઈચ્છીએ છીએ એ જુદું છે. આપણને નિત્યની ઈચ્છા છે, કાયમને માટે હું છૂટું. જો સમજો, પણ કાયમને માટે છૂટવું આપણે શું માનીએ? કોણ કાયમને માટે છૂટ્યું? આ બધા સંસારમાં જ પડેલા છે. કોણ છૂટ્યું કે હું છૂટું? જો વિચારો. એટલે આપણને એવું લાગે છે કે નિત્ય મોક્ષ જેવી કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. એ જ વસ્તુ આ બધે છે. જો વિચાર, સ્વર્ગમાં હું જઈશ અને ત્યાં સ્વર્ગમાં રહીશ. આ બધા જેટલા વૈકુંઠ લોકમાં જવા વાળા કે શિવ લોકમાં જવા વાળા કે અક્ષરધામમાં જવા વાળા છે એ બધાને શું માને છે? તો હું પેલા લોકમાં જઈશ અને ત્યાં હું સુખી થઈશ, અહીંયા હું સુખી થઈ શકું એમ છે જ નહીં. જો આ જ વસ્તુ વિરોધાભાસ કહેવાય. જો અહીંયા તમે સુખી નથી, હું વારંવાર એટલે કહું, જો અહીંયા તમે દુઃખી છો અને અહીંયા જો તમે શાંતિથી રહી શકતા નથી તો સ્વર્ગમાં જઈને કોઈ ખાતરી નથી. આ સમજજો. અહીંયા જો તમે બીજાની સાથે ઝઘડો કરો છો તો સ્વર્ગમાં જઈને શું કરવાના છે? ત્યાં પેલો ઇન્દ્ર અને અગ્નિ મળી જ રહેવાના તમને. આ સમજી લો. અહીંયા હું સુખી નથી અને શિવલોકમાં જઈને હું સુખી થઈશ. આ વાક્ય જ વિરોધાભાસ છે. આ સમજજો. કેમ? કારણ કે લોકતઃ એ મર્યાદિત થઈ ગયું. તમારું સુખ કેવું થયું? એક લોકમાં તમને સુખ મળે, અહીંયા તમને સુખ નથી. આ વિરોધાભાસ છે. પણ એવું સુખ તમે ઈચ્છો છો? તમને કયા સુખની ઈચ્છા છે? નિત્ય સુખની ઈચ્છા. તમને કયા સુખની ઈચ્છા છે? સર્વવ્યાપી એટલે સર્વત્ર સુખની ઈચ્છા છે. અહીંયા જ સુખી હોવ ને ત્યાં સુખી નહીં હોવ એમ નહીં. મારે અહીંયા પણ સુખી થવું છે, ત્યાં પણ સુખી થવું છે, અત્યારે પણ સુખી થવું છે, પછી પણ સુખી થવું છે. જો વિચાર, એક વસ્તુથી જ સુખી થવું છે એમ નહીં, બધી જ વસ્તુથી મને પ્રસન્નતા રહે. આમ આપણે જે સુખ ઈચ્છીએ છીએ કેવું છે? નિત્ય સુખની ઈચ્છા છે. એ નિત્ય સુખને જ આપણે મોક્ષ કહીએ. આ સમજમાં. અને એટલે કે છે નિત્યમ ચ ઈષ્ટમ મોક્ષ છે. મોક્ષની પણ જે ઈચ્છા છે એ મોક્ષ પણ કેવું ઈચ્છનીય છે? નિત્ય મોક્ષ જ આપણા માટે ઈચ્છનીય છે. અને જો નિત્ય મોક્ષની ઈચ્છા હોય, જો સમજો બરાબર. હવે શંકરાચાર્યજી બહુ સરસ ચર્ચા કરે છે. જેને આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું છે, ઉત્પન્ન આત્મવિદ્યસ્ય, જેને આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું છે એને તો કર્મનો આરંભ કરવાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. અનુપપન્ન, એને માટે તો કોઈ પ્રશ્ન છે જ નહીં. પણ જેને આ આત્મજ્ઞાન થયું નથી, એને આ મોક્ષની ઈચ્છા છે, તો પછી એને માટે શું કરવું જોઈએ? એને પહેલો વિચાર એ કરવો જોઈએ કે આ જગત જે સગુણ સાકાર વિકારી છે એ સુખ આપી શકે એમ છે જ નહીં. જાત એટલું જ નહીં,
અતઃ વ્યાવૃત્ત બાહ્ય બુદ્ધે હે, એને પોતાની બુદ્ધિને શું કરવી પડશે? આ બાહ્ય જગતમાંથી પોતાની બુદ્ધિને શું કરવું? વ્યાવૃત્ત એટલે કે પાછી ખેંચવી જ પડશે, વૈરાગ્ય કેળવવો જ પડે. અને આ લોકમાં સુખી નથી થતા, પરલોકમાં પણ સુખ નથી, કારણ કે પરલોક પણ કેવું છે? અનિત્ય જ છે, એ પણ વિકારી જ છે, અનિત્ય જ છે. એટલા માટે જ વૈરાગ્યની વ્યાખ્યામાં શું કીધું તત્વબોધમાં? ઈહ અમૂત્ર, ઈહ એટલે આ લોક, અમૂત્ર એટલે પરલોક. આ લોક અને પરલોકના કોઈ પણ પ્રકારના ભોગની ઈચ્છા નથી. મુંડક ઉપનિષદમાં એટલે આપણે જોયું, પરીક્ષ લોકાન કર્મચિતાન, આ કર્મથી એકત્રિત કરેલું આ જગતમાં જે પણ કઈ છે એ બધી વસ્તુ કેવી છે? નાસ્તિ અકૃત કૃતેન, અકૃત મોક્ષ. આ મોક્ષ જે છે એ કૃતેન કર્મણા, કર્મથી શક્ય જ નથી. જો એટલે તો ફક્ત વિષયો પ્રત્યે જ વૈરાગ્ય થાય એમ નહીં, કર્મ પ્રત્યે પણ શું થવો જોઈએ? વૈરાગ્ય. કર્મફળ પ્રત્યે વૈરાગ્ય થવો અને કર્મયોગ કહેવાય. જો સમજો, જે પણ કઈ જીવનમાં મળી રહ્યું છે એને આપણે પ્રસન્નતાપૂર્વક સ્વીકારીએ, એને કર્મયોગ કહેવાય. પ્રસાદ બુદ્ધિથી સ્વીકારીએ. પણ કર્મથી જ વૈરાગ્ય થવો એને સંન્યાસ કહેવાય. જો એટલે તો સંન્યાસ લીધા પછી જો પેલો કર્મમાં જ પડેલો હોય, એનો અર્થ શું થયો? હજી એને કોના પર ભરોસો છે? કર્મ પર ભરોસો છે. જો એ જ હું કહું, આપણો પેલો વિષયો પર ભરોસો હોય, સંબંધો પર ભરોસો હોય, ધન પર ભરોસો હોય, પછી એ ભરોસો આપણો ક્યાં જાય છે? કર્મ પર એ ભરોસો પડે. હું આટલી તપશ્ચર્યા કરીશ ને હું આટલી સિદ્ધિ મેળવીશ, પણ સિદ્ધિ પણ છેવટે શું છે? કર્મફળ છે. 12 વર્ષની તપશ્ચર્યા કર્યા પછી એને સિદ્ધિ મળી, તો તપશ્ચર્યા એ કર્મ છે, તો સિદ્ધિ પણ કર્મફળ છે. પણ આપણને પેલો સિદ્ધ પુરુષ મળે ને તો બહુ મજા પડે. જો વિચાર, કેમ? કે આપણી બુદ્ધિ કેવી છે? ચમત્કાર ને નમસ્કાર. જો એટલા માટે કહું, કોઈ ચમત્કાર કરવાની જરૂર જ નથી. અને જેટલા ચમત્કાર કરે ને એ ત્યાં જવાની જરૂર નથી. હું એમ નથી કહેતી કે નથી, છે ચમત્કાર આ જગત, છે સિદ્ધિ પણ આ જગત, પણ સિદ્ધિ પણ છેવટે કર્મફળ છે. અને કર્મફળ છે તો એના પ્રત્યે પણ આપણા મનમાં કોઈ આકર્ષણ રહેવું નહીં જોઈએ. પણ આપણી બુદ્ધિ તરત શું થઈ ગયા? પેલો મહાત્મા સાંભળ્યા એમને? જો સમજ, એનો અર્થ શું થયો? જો વિચારી જો, તમે ક્યાં તો કોઈના વ્યક્તિત્વ પર આકર્ષિત થાવ તો વ્યક્તિત્વ પણ શું છે? અનિત્ય છે, વિકારી છે. આ સમજવાનું. જો એટલા માટે હું કહું કે વેદાંતનું અધ્યયન જો કરવું હોય ને તો મહાત્માના જીવન ચરિત્રને વાંચવાનું નહીં, કારણ કે જીવન ચરિત્રમાં શું લખેલું હોય? એમના વ્યક્તિત્વનું જ વર્ણન છે. એમના જીવન ચરિત્રમાં શું આવવાનું? એમનો જન્મ ક્યાં થયો ને એમણે શું કર્યું ને એમણે કેવી સિદ્ધિ મેળવી, કેટલા માણસો સાંભળવા આવતા હતા. જો વિચારો. જો એટલા માટે ગીતામાં જ્યારે જ્યારે પણ ભગવાને જ્ઞાનીની ચર્ચા કરી તો જ્ઞાનીની ચર્ચામાં જ્ઞાનની જ ચર્ચા છે. જો વિચારજો, જે પણ જ્ઞાનીની ચર્ચા છે એમાં જ્ઞાનીનું શરીર કેવું, જન્મ ક્યારે થયો, જાડો હતો, પતલો હતો, ધીમો બોલતો, મોટેથી બોલતો. જો વિચારજો, એનો શું છે? વ્યક્તિત્વ મહત્વનું નથી. વ્યક્તિત્વ તો ગમે તે હોઈ શકે, પણ જ્ઞાન મહત્વનું છે. જ્યારે જ્યાં પણ જ્ઞાનીનું વર્ણન આવ્યું તેમાં વ્યક્તિત્વનું વર્ણન નથી, પેલું જ્ઞાનનું વર્ણન છે. કેમ જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું ભગવાન? એટલે જ્ઞાન મહત્વનું છે, વ્યક્તિ મહત્વનું નથી. વ્યક્તિત્વ તો ગમે તે હોય. જો સમજો, તો સિદ્ધિ પણ છેવટે કર્મફળ છે, વ્યક્તિત્વ પણ શું છે? વિકારી છે. અને એટલા માટે આ બધી વસ્તુ મહત્વની છે જ ને. મહત્વની એ છે કે તમે પોતાને કઈ રીતે ઓળખો છો, તમારી પોતાની ઓળખાણ શું છે? હું સ્ત્રી છું, હું પુરુષ છું, હું માતા છું, હું પિતા છું, આ તમારી ઓળખાણ છે. અને આ જો તમારી ઓળખાણ હોય તો એ ઓળખાણ કાયમી રહેવાની નથી. કારણ કે આ શરીર છે ત્યાં સુધી આ ઓળખાણ છે, શરીર છે ત્યાં સુધી પુત્ર છે. આ શરીર છૂટ્યા પછી કોણ છે તમે? જો કસ્ત્વમ કુત આયાત, તમે કોણ છો, ક્યાંથી તમે આવ્યા? પણ આપણી બુદ્ધિ ક્યાં ફસાયેલી? આ બધામાં જ ફસાયેલી. અર્જુનની એ જ હાલત હતી.
અર્જુન ત્યાં જ ફસાયો હતો, પણ એક વાર ભગવાન એને કીધું, એની બુદ્ધિમાં તરત સમજ આવી ગઈ. આમ શંકરાચાર્યજી કે છે વ્યાવૃત્ત બાહ્ય બુદ્ધે હે, જ્યાં સુધી આ બધાથી આપણી બુદ્ધિમાં વૈરાગ્ય કેળવાતો નથી ત્યાં સુધી આવો પ્રશ્ન આપણા મનમાં થતો જ નથી. જો વિચારી જુઓ, આ પ્રશ્ન જે છે ને બહુ અદભુત પ્રશ્ન છે. કેને શીતમ પતતિ પ્રેષિતમ મન, આ પ્રશ્ન આપણા મનમાં આવે છે. આવો પ્રશ્ન આપણા મનમાં જાગતો જ નથી, કારણ કે આપણે બધું શું માનીએ, એ તો બધું બરાબર જ છે ને. આમ ચોપડી જોઈને આ ચોપડીનું દર્શન થયા, મનથી આ ચોપડીનું જ્ઞાન થઈ ગયું, એટલે આપણા માટે એ વસ્તુ કેવી છે, બહુ સાધારણ છે. આ વસ્તુ સાધારણ નથી. મન જાતે કોઈ પણ પ્રકારે પુસ્તક જોઈ શકે જ નહીં. એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે જ્યાં સુધી આપણું મન આ બધી રોજબરોજની પ્રવૃત્તિઓમાંથી મુક્ત નહીં બને ત્યાં સુધી આત્મવિજ્ઞાનાય કેનશિતમ ઇત્યાદિ આરંભ, આ જેની બુદ્ધિ આ બધામાંથી વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કર્યો છે એના મનમાં આવો પ્રશ્ન ઉઠી શકે. એટલે કોઈક એવો શિષ્ય છે જેના મનમાં આવો પ્રશ્ન ઉઠ્યો, નાસ્તિ અકૃત કૃતે અકૃત મોક્ષ કર્મણા નાસ્તિ, એની બુદ્ધિમાં પહેલા આવું જોઈએ. પછી જે બ્રાહ્મણ, એક બ્રાહ્મણ પછી શું કરશે, સગુરુમેવાભિગચ્છે શ્રોત્રિયમ બ્રહ્મનિષ્ઠમ, એક ગુરુ પાસે જશે. જો વિચારો, જો એટલા માટે જે તમને કર્મમાં લગાવે એ ખરેખર ગુરુ નથી. આ સમજજો, એ તો તમારા સંસારને શું કરી રહ્યો છે, વધારો જ કરે છે. કેટલા કર્મ કરવા, જન્મો જન્મથી કઈ કેટલા કર્મ કરીને આવ્યા, અને આ જન્મમાં હજી આપણને કર્મમાં જ રુચિ છે. કર્મ કરવામાંથી જ આપણે ઊંચા નથી આવતા. આ પુણ્ય કર્યું, પેલું પુણ્ય કર્યું. જો વિચારજો, નિવૃત્તિનો પ્રશ્ન આપણા મનમાં આવતો જ નથી. અને ધારો કે નિવૃત્તિની વાત કરે તો પેલો ઊંઘતો જ ફરતો હોય. આ સમજો કેમ? કારણ કે એને ચિંતન, આત્મચિંતન, ઈશ્વર ચિંતનમાં તો કોઈ રુચિ જ નથી. વ્યાવૃત્ત બાહ્ય બુદ્ધિ હે, એટલે કે એને આ અનિત્યમાં રુચિ નથી, પણ નિત્યમાં રુચિ છે. જા સમજો, અનિત્યમાં રુચિ ન રહે અને નિત્યમાં રુચિ થતી નથી તો પણ ગડબડ જ છે. બધા હિપ્પી બને, પછી બધા રખડેલ બને. આ સમજજો, કારણ કે આ વિકારી જગતમાં એને રુચિ રહી નથી. પણ કોઈક નિર્વિકારી તત્વમાં જો એનું મન ન લાગ્યું તો પછી એ માણસ શું થવાનું, આ બુદ્ધિ શું થવાની? એટલે આપણી બુદ્ધિનો નિયમ છે, કંઈક ને કંઈક વસ્તુ પકડવાની તો એને જોઈશે જ. કંઈક પકડ્યા વગર આપણી બુદ્ધિ રહી શકતી નથી. જો એટલે આ કુંભમેળામાં આવો ને તો જાત જાતના સાધુઓ જોવા મળે. આ સમજજો. પ્રશ્ન ક્યાં છે? આ બધામાંથી સાધુ જીવન અપનાવ્યા પછી પણ, સંન્યાસી બન્યા પછી પણ કર્મ પ્રત્યે વૈરાગ્ય થયો, નિત્ય આત્મા પ્રત્યે રુચિ થઈ. જો સમજો, એટલે હું પહેલેથી કહેતી આવી વર્ષોથી કે પેલો સંન્યાસી બને ને પછી સ્કૂલ ચલવે. જો સમજો, પણ એ સ્કૂલ ચલાવતો ને એ આપણને બહુ સારો લાગે. એટલે સંન્યાસી તું શાના માટે બને? સંન્યાસીના બે જ કર્તવ્ય છે. આ સમજો, સંન્યાસ્ય શ્રવણમ કુર્યાત, સંન્યાસ લઈને પછી શું કરવાનું હોય? શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવાનું. શાસ્ત્ર શ્રવણ કર્યા પછી ગુરુજીની આજ્ઞાથી શું કરવાનું? સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ ન પ્રવચ. આ બે જ વસ્તુ છે. આ સમજો. પણ એવા સંપ્રદાય છે જ્યાં તમે 5 વર્ષ રહીને સેવા કરો ને એટલે તમને પીળા કપડા આપે, બીજા 5 વર્ષ તમે રહો ને એટલે તમને કેસરી કપડા, સંન્યાસી બનાવે. આને કોઈ મતલબ નથી. જો સમજો, તો સંન્યાસી બની ગયો. આ વિચારજો, તો પેલો પપ્પા સર્જન હોય ને, ઓપરેશન કરતા હોય પપ્પા, તો જે સર્જરી માટે એ લોકોને પેલા ચપ્પુ ને બધાની જરૂર પડે. એ લોકોના ચપ્પુ બહુ ધારદાર હોય. હવે એ પેલું એક જ ચપ્પુ પેલા છોકરાના હાથમાં આવી ગયું એટલે એનાથી પછી શું કરે? પેલી પેન્સિલ છોલે. જો ઓપરેશન કરવાના ચપ્પુથી શું કરવાનું હોય? પેલું પેન્સિલ છોલે. એમ આપણે આ સંન્યાસી બન્યા પછી શું કરતા હોઈએ? આ પેન્સિલ છોલવા જેવું જ કરીએ. પેલો સ્કૂલ ચલવે. એક ભાઈ મારી પાસે કરોડપતિ, અમેરિકામાં કરોડપતિ છે. કોઈ કે એમને મારું નામ સૂચન કરે એટલે મારી પાસે આવે.
પછી મને કે મારી ઈચ્છા છે, મારી પાસે પૈસા છે, મારે એક સ્કૂલ ચાલુ કરવી છે, તો તમે આવો અને સ્કૂલ ચાલુ કરો. મેં કીધું કે હું સ્કૂલ ચલાવતી જ નથી ને ચલાવવા માંગતી નથી. જો વિચાર, એટલે લોકોના મનમાં કરોડપતિઓ શું માને? સંન્યાસી એટલે કોણ છે? અમારા કરોડ છે, તમે સ્કૂલ ચલાવો. સંન્યાસી તારો ગુલામ છે? સંન્યાસ જીવન એને સ્કૂલ ચલાવવા માટે લીધું, પણ એમાં મળી રહે છે. તો આ સમજજો. હું અમેરિકા એકવાર ગયેલી 2005માં, તો એક ભાઈને મળી, તો ખૂબ કમાય, ડોક્ટર છે. એમણે એક સંન્યાસીને પકડેલા છે આણંદ પાસે, સરસ મજાની સ્કૂલ. તો સ્કૂલ ચલાવે છે એ સારી જ છે, આ સમજો. પણ સંન્યાસીએ સ્કૂલ ચલાવવાની છે? કેસરી કપડા તમે સ્કૂલ ચલાવવા માટે પહેરો? જો વિચારી જો. મને એમ થયું કે ચાલો એ સ્કૂલ સરસ છે ને, તો આપણા બાળકો માટેનો સ્વામીજીનો કાર્યક્રમ છે, એટલે મેં એમને જાણ કરી. જો એટલે મેં પેલા ભાઈને કીધું કે આ તમારી સ્કૂલમાં, એ ભાઈએ તો ગમી ગયો એટલે એમણે લઈ જ લીધો કાર્યક્રમ. આ સમજજો. એ પુસ્તક એમણે વેચાતું લઈ લીધું. મેં કીધું કે આ તમારી સ્કૂલમાં બાળકોને શીખવું આપણું હિન્દુ ધર્મ શું છે. પેલા મહાત્મા બીજા સંપ્રદાયના છે, ચોખ્ખી ના પાડી દીધી કે નહીં, આમ આપણી સ્કૂલમાં નહીં કરી. જો વિચાર, એનો શું થયું? સંન્યાસ જીવન શાના માટે? સ્કૂલ ચલાવવા માટે? હોસ્પિટલ ચલાવવા માટે છે? વ્યાવૃત્ત બાહ્ય બુદ્ધિ. જો સમજો, કર્મ પ્રત્યે સંન્યાસ દીક્ષા લીધા પછી કર્મ પ્રત્યે વૈરાગ્ય થતો જ નથી. જો સમજો. અને જ્યાં સુધી કર્મ પ્રત્યે વૈરાગ્ય નહીં થાય ત્યાં સુધી આવો મનમાં પ્રશ્ન જાગી શકે જ નહીં. કેને શીતમ પતતિ પ્રેષિતમ મન. શંકરાચાર્યજી કે છે, જેની બુદ્ધિ આ બધા પ્રત્યેથી વૈરાગ્ય કેળવ્યો છે, એની જ બુદ્ધિમાં પછી આવો પ્રશ્ન ઉઠી શકે. અને એવો જ શિષ્ય પછી ગુરુજી પાસે જઈને આ પ્રશ્ન પૂછે. પણ કે આવો પ્રશ્ન મનમાં થયો કેમ? શિષ્ય કયા પ્રકારથી? જો વિચારી, જે વ્યક્તિ આ પ્રશ્ન પૂછે છે એ વ્યક્તિના મનમાં કેવા પ્રકારના વિચારો થયા હશે, કેવા પ્રકારનો વિવેક જાગ્યો હશે કે જેને કારણે એના મનમાં આ પ્રશ્ન ઉઠ્યો. જો સમજો, પ્રશ્ન ઉઠવા પાછળ પણ વિચાર હોય. જો વિચાર, એટલે પૂજ્ય સ્વામીજી બહુ સરસ કે, જે એવું કેમ મને કોઈ પ્રશ્ન જ નથી, એનો શું થયો? પેલો વિચારતો જ નથી. વિચારે તો પ્રશ્ન થાય. જો કંઈક વિચાર કરો તો મનમાં પ્રશ્ન આવે. પેલો વિચાર જ કરતો નથી તો મનમાં પ્રશ્ન થવાનો જ કેવી રીતે? જો વિચાર, આજકાલના ગુરુજી તો પેલો વિચાર તો એને બંધ કરી દે. તારે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કંઠી પહેરી દે ને એટલે બધું જ તન મળી જાય. એટલે શંકરાચાર્યજી હવે આપણને આ પ્રશ્ન જે શિષ્યના મનમાં ઉઠ્યો, એ શિષ્યના મનમાં કેવી વિચારની પ્રક્રિયા થઈ હશે એ આપણને હવે અહીંયા દર્શાવે છે. તો કે મન, જો કેને શીતમ પતતિ પ્રેષિતમ મન, એ બે વસ્તુ છે. કેને ઈશિતમ, કોની ઈચ્છાથી. કેને શીતમ એટલે કોની ઈચ્છાથી. પ્રેષિતમ, કોની ઈચ્છાથી અને કોની પ્રેરણાથી મન પતતિ વિષય પ્રત્યે જાય છે. શંકરાચાર્યજી કે છે, કોની ઈચ્છાથી અને કોની પ્રેરણાથી મન વિષયોમાં જઈ રહ્યું છે, આવો પ્રશ્ન ક્યારે મનમાં આવે? જ્યારે આ પ્રકારે વિચારવામાં આવે, પ્રવૃત્તિ લિંગાત વિશેષાર્થ પ્રશ્ન ઉપપન્ન. આ પ્રવૃત્તિ લિંગાત. જો સમજો, આ પંખો ચાલી રહ્યો છે એ પ્રવૃત્તિ કહેવાય, બરાબર? પંખો ચાલે શું કહેવાય? પ્રવૃત્તિ. એ પ્રવૃત્તિ કોકને માટે લિંગ બને, ચિહ્ન બને. શાના માટે લિંગ બનશે? શાના માટે પંખો ચાલે છે? શું પુરવાર કરે? વીજળી છે. એનો અર્થ શું થયો? વીજળી છે કે નહીં એને માટે કોણ ચિહ્ન કે લિંગ બનશે? આ પંખાની પ્રવૃત્તિ. તો કે કેમ વીજળી નહીં હોય તો પંખો નહીં ચાલે? કે વીજળી વગર પંખો ચાલી શકે નહીં. કેમ? પંખો પોતે જડ છે. જો સાંભળજો, એની જાતે એ પ્રવૃત્તિ કરી શકે નહીં. એ જ રીતે આ મન જેને આપણે કહીએ છીએ,
એ મનમાં પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે, મન વિષયોમાં જઈ રહ્યું છે. મન વિષયમાં જાય છે તો મનમાં વિષયમાં જવાની જે પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે એ પ્રવૃત્તિ પરથી આપણે એક વિશેષ પ્રકારનું અનુમાન કરવું પડે કે કોને પ્રેરણાથી મન વિષયમાં જાય છે. આ મનની જે પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે એ પ્રવૃત્તિ પરથી આપણે આ વિચાર કરવો પડે. પણ આપણે માટે એ પ્રશ્ન નથી. એ તો મન આમ કર્યું ને આમ કર્યું પતી ગયું. પણ કેમ કે પંખો તો જડ છે, એ જાતે ગતિ કરી શકે નહીં. પણ મન તો અમારું ચેતન છે ને, તો કે મન ચેતન છે. એટલે શંકરાચાર્યજી બહુ સુંદર આ વાક્ય છે. શંકરાચાર્યજીની વિશેષતા નાનું વાક્ય કે અને એ પોતે જ વાક્ય સમજાવવા માટે દ્રષ્ટાંત આપે. પ્રવૃત્તિ લિંગાત. આ પ્રવૃત્તિ એનું લિંગ છે. એ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યું છે તો એની પાછળ બીજું કંઈક પ્રેરણા આપનાર હોવું જ જોઈએ. કેવી રીતે? રથાદિ નામ હિ જાસંત. રથ આદિ. રથ આદિ એટલે કે આ રથ છે, ટ્રેન છે. રથ એટલે આપણે ટ્રેન સમજવાનું. જો સમજો, ધારો કે ટ્રેન ચાલી રહી છે, જો સમજો. પણ હું એમ કહું કે ટ્રેનમાં ડ્રાઈવર નથી, ચાલી શકે? ચેતન વસ્તુ વિના જડમાં પ્રવૃત્તિ થાય નહીં. એટલે કે છે રથાદિના, આ રથ આદિ માટે ચેતનાવદ અધિષ્ઠાતા નામ પ્રવૃત્તિ દ્રષ્ટા. જ્યાં સુધી રથ આદિમાં કોઈ ચેતન પુરુષ બેઠો હોય નહીં ત્યાં સુધી એની પ્રવૃત્તિ શક્ય નથી. તો ચેતન એટલે પુરુષ જ હોય એમ નહીં, પેલો ઘોડો પણ છે. જો સમજો, રથ ચાલી રહ્યો છે તો રથને ચલાવનાર પેલો ચેતન ઘોડો છે. ટ્રેન ચાલી રહી છે તો એ ચાલી રહી છે એ શું બતાવે છે? કોઈ ચેતન ત્યાં છે એની પાછળ. કોઈ ચેતનની ઈચ્છાથી, કોઈ ચેતનની પ્રેરણાથી આ ટ્રેન ચાલી રહી છે. જો સમજો. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે રથાદિ નામ છે ચેતનાવત અધિષ્ઠાતા નામ પ્રવૃત્તિ દ્રષ્ટા ન અધિષ્ઠાતા નામ. જ્યાં કોઈ ચેતન વસ્તુ નહીં હોય તો પ્રવૃત્તિ શક્ય થતી નથી. એ જ રીતે મનાદિ નામ, જેમ રથ આદિમાં ચેતન વસ્તુ વિના પ્રવૃત્તિ નથી, એ જ રીતે મન આદિ નામ અચેતના નામ. આ મન કેવું છે? અચેતન છે. આપણે એને ચેતન માનીને ચાલીએ છીએ, પણ ખરેખર મન ચેતન છે? અચેતના નામ. મન સ્વયં કેવું છે? જડ છે. તત્વબોધમાં જોઈ ગયા આપણે કે પંચમહાભૂતના સૂક્ષ્મ અંશમાંથી આ મન બન્યું. પંચમહાભૂતના રાજસિક અંશમાંથી પ્રાણ બને. તો મન પણ પંચમહાભૂતનું જો બનેલું હોય તો પછી એ ચેતન હોઈ શકે નહીં. એક શું છે? જડ છે. જો એટલા માટે તત્વબોધ તો મોડે જ કરી દેવાનું, તો જ વેદાંત સમજાય. આ સમજવા થોડા દિવસ એમ થાય ને કઈક વાંચવા જેવું નથી, કઈ ભણવા જેવું નથી, તો તત્વબોધ લઈને બેસી જવાનું. મનના પંચમહાભૂતના સાત્વિક અંશમાંથી આ મન બનેલું છે. તો મન તો પંચમહાભૂતનું બનેલું છે, અને પંચમહાભૂતનું બનેલું મન ક્યારેય ચેતન નહીં હોય. એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? અચેતનાના મનાદિના પ્રવૃત્તિ દૃશ્યતે. આ અચેતન મન, મનાદિ એટલે શું થયું? આ શરીર છે, ઇન્દ્રિય છે, પ્રાણ છે અને મન છે. જો સમજો, 5 વસ્તુની અહીંયા ચર્ચા છે. સમજો, ઇન્દ્રિય છે, મન છે, વાણી છે, કર્મ છે એટલે શરીર છે. જો વિચાર, આ બધા જ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે. શરીર છે, ઇન્દ્રિય છે, મન છે, પ્રાણ છે અને વાણી છે. આ 5 વસ્તુ છે. આ 5 ના અહીંયા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે કે આ 5 જે છે એ કેવા છે? સ્વયં અચેતન છે. જો સ્વયં અચેતન હોય અને જો એમાં પ્રવૃત્તિ દેખાય છે, પ્રવૃત્તિ દૃશ્ય છે, પણ એ બધાની પ્રવૃત્તિ મન આદિની, અચેતન મન આદિની પ્રવૃત્તિઓ આપણે જોઈએ છે, દૃશ્ય છે. તદહિ લિંગમ. એ શાના માટે લિંગ બની ગયું? ચેતનાવત અધિષ્ઠાતુ અસ્તિત્વે. એ કોના અસ્તિત્વ માટે લિંગ બની ગયું?
કોઈ ચેતન વસ્તુ છે જે એનું અધિષ્ઠાન છે. આ ચેતન અધિષ્ઠાન માટે જડ મન આદિની પ્રવૃત્તિ શું બની જાય છે? લિંગ બને છે. જો વિચાર, પંખો ચાલે છે એ લિંગ છે. પંખાની પ્રવૃત્તિ વીજળીની હાજરી માટે લિંગ છે. જો એટલા માટે પેલું વીજળી આવી કે નહીં આવી આપણે જોવું હોય તો શું કરીએ? પંખો જ ચાલે. જો પંખો ચાલે, આ જો વીજળી આવી ગઈ, જો અને લિંગ કહેવાય. શંકરાચાર્યજી કહે છે આમ આ બધા અચેતન છે અને એ ચેતનની પ્રવૃત્તિ જ આપણને શું કે છે? કોના અસ્તિત્વ માટે? ચેતનવત અધિષ્ઠાતુ અસ્તિત્વ. કોઈક ચેતન અધિષ્ઠાતા છે જેના અસ્તિત્વ માટે આ બધી પ્રવૃત્તિઓ લિંગ છે. કરણાની હિ મનાદિની નિયમેન પ્રવર્તન્તે. એટલું જ નહીં, આ બધાની જે પ્રવૃત્તિ છે એ કેવી છે? નિયમેન પ્રવર્તન્તે. જો વિચાર, આ દરેક વસ્તુ જગતમાં છે. એક માણસ સિવાય, જો સમજ, માણસ સિવાય બાકીના બધા નિયમેન પ્રવર્તન. બધા બહુ નિયમથી બધા પોતપોતાનું કામ કરે છે. સૂર્ય એના સમય ઉગે, તમે ભલે 9 વાગે ઉઠો ને 10 વાગે ઉઠો, સૂર્ય એના સમયે શું થવાનું? ઉદિત થવાનું. સૂર્ય એના સમયે સૂર્યાસ્ત થવાનો. પૃથ્વી એની ધરી પર એના નિયમથી ફરી જ રહી છે. ચંદ્ર એની પૃથ્વીની આસપાસ નિયમથી ફરી જ રહી. વિચારી, આ જગતમાં બધી વસ્તુ નિયમથી ચાલી. એક જ છે જેને નિયમ પસંદ નથી, ને કોણ છે? આ માણસ. ઓકે, આ બધી વસ્તુમાં નિયમ મૂકી દીધો ભગવાને. આ માણસની નિયમ બનાવી દીધો તો ચાલે કે નહીં? આ માણસને ભગવાને આવો બનાવ્યો કેમ? બધા જ નિયમમાં છે તો માણસ માટે શું કરી દેવાનું? નિયમ બનાવી દેવા. એટલે બધું પછી ભગવાનને આપણી ચિંતા રહે નહીં. પછી ભગવાને અવતાર લેવો પડે, પછી પેલા પાપી મારવા પડે, પેલા રાક્ષસ જવી. આ ભગવાને હાથે કરીને ઉપાધિ ઉભી કરી કે નહીં? આપણે તો ઉપાધિમાં છીએ જ, પણ ભગવાને હાથે કરીને શું કરી રહ્યો છે? આ ઉપાધિ જ ઉભી કરી આ માણસને બનાવી. કેમ? જો વિચાર, આ ભેંસના ઉદ્ધાર માટે ભગવાને અવતાર લેવો પડે. ગાયના ઉદ્ધાર માટે ભગવાને અવતાર લેવો પડે. કોના ઉદ્ધાર માટે ભગવાને અવતાર લેવો પડે? આ માણસને. જો સમજ, તો માણસના ઉદ્ધાર માટે ભગવાને અવતાર લેવો પડે. આ ભગવાને માણસને આવો બનાવ્યો શું કામ? બધી વસ્તુ નિયમ અને પ્રવર્તન છે. એક આ માણસ જ છે, કોઈ નિયમનું પાલન કરવા માંગતો નથી. જ્યાં લખેલું અહીંયા થૂકવું નહીં, ત્યાં શું કરે? જ્યાં લખ્યું મૌન પાડવાનું, ત્યાં જ પેલો મોટેથી બોલતો. એટલે અમાર સ્વામી જે બહુ આશ્રમમાં તમે જાઓ ને, ક્યાંય કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન નું બોર્ડ જ નહીં મળે. મૌન રાખવું કે સ્વચ્છતા રાખો, કચરો અહીંયા ફેંકો, કોઈ જગ્યાએ કોઈ નિયમનું બોર્ડ જ નહીં મળે. જો આ સમજ કેમ? કે નિયમનું બોર્ડ મૂકવાથી કઈ કોઈ જાતે કરતું નથી. જો સમજો, શંકરાચાર્યજી અહીંયા નથી ચર્ચા કરતા, આગળ એક જગ્યાએ ચર્ચા કરી કે શાસ્ત્ર તો કે છે સત્યમ વદ, શાસ્ત્ર તો કે છે ધર્મમ ચર, તો કોણ ધર્મનું પાલન કરે જ કોઈ? જો વિચારી જો એનો અર્થ શું થયો? બે વસ્તુ છે આમાં. આ સમજો, આપણને એવું લાગી રહ્યું છે કે ભગવાને આ ખોટું કર્યું, પણ ભગવાન કહે છે મેં કઈ ખોટું કર્યું નથી. જો આ સમજો, તો કે આ બધા નિયમનું પાલન મનુષ્ય નથી કરતો. એમાં બે વસ્તુ છે. પહેલી વસ્તુ કઈ છે કે ભગવાને મનુષ્યને, જો આ વાક્ય ગીતાનું છે ને, એક કાયમ આવીને ઉભું છે, કર્મણી એવ તવ અધિકાર. અધિકાર એટલે કે તને પસંદગી કરવાનો હક છે. એક મનુષ્ય જ છે જેને કર્મ કરવાની સ્વતંત્રતા છે. વિચારી દે, ગધેડાની પાછળ કોઈ પહેલવાન ઉભો હોય તો ગધેડો એવું વિચારે આપણે લાત આજે મારવી નથી. એની પાછળ કોઈ ઉભું રહ્યું એટલે શું કરવાનું?
ગમે એવી ઠંડી પડતી હોય છતાં પણ શેરીમાં જરાક પણ અવાજ આવ્યો તો પેલો શેરીનો કૂતરો શું કરવાનો? એવું વિચારે હવે આટલી બધી ઠંડીમાં બધા ઘરમાં સુઈ ગયા, કોઈ સાંભળવાનું નથી મારું ભસવાનું, એટલે ભસવાની જરૂર નથી, શાંતિથી સુઈ જાય. સુઈ જશે એ કૂતરું શું કરશે? ભસશે. જો વિચાર. પણ મનુષ્ય કેવું છે? એને ભગવાને સ્વતંત્રતા આપી છે અને એ સ્વતંત્રતાને કારણે શું થાય છે? કર્તુમ શક્ય અકર્તુમ શક્ય અન્યથા વા અરે કર્તુમ. આ સ્વતંત્રતા મનુષ્યને છે. કરી શકે, ન પણ કરે, બીજી રીતે પણ કરે. પણ તમને કર્મની સ્વતંત્રતા છે. જો સાંભળજો, એ ક્યારે પુરવાર થાય? તમે ધર્મનું પાલન કરો એમાં કર્મની સ્વતંત્રતા પુરવાર થાય કે અધર્મમાં કર્મની સ્વતંત્રતા પુરવાર થાય? ધર્મમાં જો પુરવાર થતી હોય તો પછી એનો અર્થ શું થાય? બંધાઈ ગયો ધર્મ. તમારી સ્વતંત્રતા કોણ પુરવાર કરે? ધર્મ પુરવાર કરે કે અધર્મ પુરવાર કરે? તમે ધર્મનું પાલન કરી શકો, ન પણ કરી શકો. જો સમજો, એનો અર્થ શું થાય? કરવામાં તમારી સ્વતંત્રતા છે કે ન કરવામાં તમારી સ્વતંત્રતા છે? ગધેડો લાત મારે, જો સમજો, પણ તમારી સ્વતંત્રતા ક્યાં છે? લાત મારવામાં છે કે લાત મારતા પોતાને અટકાવવામાં છે? અધર્મ તમારી સ્વતંત્રતા પુરવાર કરે છે. આ સમજો. જો સ્વતંત્રતા નહીં હોય તો પછી અધર્મ શક્ય જ નથી. જેમ ગધેડા માટે અધર્મ શક્ય નથી, ગાય માટે અધર્મ શક્ય નથી, સિંહ માટે અધર્મ શક્ય નથી. જો સમજો. એટલા માટે સિંહ જયારે હરણને મારે છે ત્યારે એને પાપ લાગે? ગધેડો લાત મારે તેને પોલીસ ચોકીમાં લઈ જઈએ. ધારે કે કોઈ માણસ ઉભો હોય ને પેલો ગધેડાની પાછળ ઉભો રહી ગયો ભૂલમાં, કે એની ધૂનમાં જ ફરતો હોય. અડધા માણસ એવા જ હોય, સમજ, એ પેલા એની ધૂનમાં જ ચાલતો હોય. ધૂનમાં ગધેડાની પાછળ ઉભો રહી ગયો, ગધેડા એને શું કરી? લાત મારી. જ્યાં ગધેડાએ લાત મારી તો ગધેડાને પકડીને પોલીસ ચોકીમાં જઈને પોલીસને શું કહે છે? આ ગધેડાને સજા કરો, મને એને લાત મારી. તો પોલીસ કોને સજા કરે? ગધેડાને. પોલીસ શું કરવા? પેલાને એક લગાવે કે તને કોને કીધેલું એની પાછળ ઉભા રહેવું? વિચાર. તો ગધેડા પાસે લાત ન મારવાની સ્વતંત્રતા છે, કૂતરા પાસે ન ભસવાની સ્વતંત્રતા છે. કર્મ કરવું એ સ્વતંત્રતા નથી, કર્મ ન કરો એ સ્વતંત્રતા છે. ધર્મનું પાલન કરો એ સ્વતંત્રતા નથી, ધર્મનું પાલન ન થયું એ કોણ શું પુરવાર કરે છે? સ્વતંત્રતા પુરવાર કરે. જો અને સીધો નિયમ છે કે જ્યારે સ્વતંત્રતા હોય, જો સમજો, તો સ્વતંત્રતાનો સદુપયોગ વધારે હોય કે દુરુપયોગ વધારે હોય? તો સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ તો તમને શું પુરવાર કરે? તમને કર્મની સ્વતંત્રતા છે, આ સમજો. અને મોટા ભાગેના લોકો શું કરી રહ્યા છે? એમ નહીં માનતા એમ બે શિંગડા હોય ને એમ બે દાંત અહીંયા નીકળેલા હોય ને કાળો હોય એટલે એ રાક્ષસ છે. આપણી અંદર એ પેલો અસુર બેઠેલો જ છે. આપણી અંદર પણ એ અસુર છે જ. ક્યારેક આપણે જૂઠું બોલીએ છીએ, ક્યારેક આપણે પછી કોકને લાત મારી દઈએ, ક્યારેક આપણે કોકને મેણા ટોણા મારીએ. જો વિચારો. ગીતામાં એટલે જ ભગવાન કહે છે દૈવી સંપત્તિ અને આસુરી સંપત્તિ. એ આસુરી સંપત્તિ આપણામાં ક્યારેક પ્રગટ થતી જ હોય છે. તો ભગવાને મનુષ્ય બનાવ્યો, પણ મનુષ્યને બનાવવાની સાથે સાથે મનુષ્યની વિશેષતા એ છે કે એને કર્મનો અધિકાર છે. અન્ય કોઈને કર્મનો અધિકાર નથી, પણ કર્મનો અધિકાર છે, સ્વતંત્રતા છે. એટલે પછી દુરુપયોગ થવાનો જ, અધર્મ થવાનો જ. સમજો. એટલા માટે ભલે તમારા અનેક જન્મો થઈ ગયા હોય, પણ અન્ય જન્મ જે પ્રાણીઓના જન્મ જયારે થયા હોય ત્યારે તમે કર્મ કે પાપ પુણ્ય એકત્રિત કરી શકશો?
સિંહ માટે પાપ પુણ્ય છે? જો સમજો, તો જ્યારે જ્યારે મનુષ્ય જન્મ મળ્યા ત્યારે ત્યારે આપણે કર્મ કર્યા અને ત્યારે ત્યારે આપણે પાપ પુણ્ય શું કરતા રહ્યા? એકત્રિત કરતા રહ્યા. સિંહ માટે કોઈ પાપ પુણ્ય નથી, ઊંટ માટે કોઈ પાપ પુણ્ય નથી. ઊંટ ધારો કે કોઈને બેસાડીને આખા રણમાં 45 ડિગ્રી ટેમ્પરેચરે કોઈને પીઠ પર બેસાડીને પાણી સુધી પહોંચાડે, તો ઊંટને સ્વર્ગ મળવાનું છે? જો સમજો, નિયમને પ્રવર્તતે, દરેક વસ્તુ નિયમનથી કામ કરી રહી છે, પણ મનુષ્ય જ એક છે જે નિયમનું પાલન કરતો નથી. પણ નિયમનું પાલન કરતો નથી એ શું પુરવાર કરે છે? એ સ્વતંત્ર છે. અને ભગવાને આપણને સ્વતંત્રતા આપીને કોઈ ભૂલ કરી જ નથી. આ સમજો. કેમ? કર્મણ્યેવ તવ અધિકારઃ મા ફલેષુ કદાચન. ભગવાન કે છે કર્મની સ્વતંત્રતા મેં તને આપી, કર્મફળમાં મેં કોઈ સ્વતંત્રતા તને આપી જ નથી. કર્મફળ ઉત્પન્ન હું કરું, કર તું. જા સમજ. પણ શું કરવું ને શું ન કરવું એની ઈચ્છા કોણે કરવાની છે? આપણે કરવાની છે. અને જો આ પ્રકારથી કર્મની સમજો બરાબર, કર્મની સ્વતંત્રતા હશે તો જ પછી મોક્ષની ઈચ્છા થશે ને. મોક્ષની ઈચ્છા ક્યારે થાય? ગાયની ઈચ્છા થાય કે મારે મોક્ષ મેળવવો છે? મોક્ષની ઈચ્છા કોને થાય? પેલી કર્મની સ્વતંત્રતા છે ને, એટલે જ તો એને મોક્ષની ઈચ્છા થઈ શકે, એટલે જ તો એને સ્વર્ગમાં જવાની ઈચ્છા થાય. ગાયની ઈચ્છા નહીં થાય ચાલો રોજ હું પેલે મંદિરમાં દર્શન કરવા જાઉં અને પછી મને સ્વર્ગ મળે. સ્વર્ગની ઈચ્છા પણ કોણ કરવાનું? જેને કર્મની સ્વતંત્રતા છે. આમ કર્મની સ્વતંત્રતા છે એટલા માટે તો સ્વર્ગની ઈચ્છા છે, એટલા માટે તો વેદ છે, એટલા માટે તો આટલા બધા કર્મ છે. કર્મના જે આદેશ છે કે યજ્ઞ છે, બધી વસ્તુ પણ કોના માટે? ગાય ભેંસ કૂતરા માટે નથી. આ સમજો, વેદ પણ કોના માટે લખવામાં આવે? અને વેદનું અનુષ્ઠાન કોણ કરી શકે? જેને કર્મ કરવાની સ્વતંત્રતા છે. જો કર્મ કરવાની સ્વતંત્રતા ન હોય તો કર્મકાંડ નકામું થઈ જાય. કર્મકાંડ નકામું થાય જ નહીં. સ્વતંત્રતા નહીં હોય તો મોક્ષ શાસ્ત્ર પણ શું થઈ જાય? નકામું થઈ જાય. જો સમજો, કર્મની સ્વતંત્રતા છે એટલા માટે જ વેદ છે, એટલા માટે જ મોક્ષ શાસ્ત્ર છે. પ્રશ્ન એટલો જ છે કે આપણને આપવામાં આવેલી સ્વતંત્રતાનો આપણે સદુપયોગ કરીએ છીએ કે દુરુપયોગ કરીએ છીએ. અને આગળ કીધું એમ સ્વતંત્રતા હોય એટલે દુરુપયોગ થવાનો છે. અને ભગવાન એટલા માટે એ દુરુપયોગ માટેની વ્યવસ્થા કરી જ રાખી છે. જો આ વિચારી જોજો, આપણને આ ખ્યાલ નથી આવતો. આ ભગવાનના જે વ્યવસ્થા જે છે, તમે ગમે એટલી અવ્યવસ્થા ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરો તમારી સ્વતંત્રતાથી, ભગવાન એને પણ વ્યવસ્થિત કરી આપે. આ તમારું હૃદય વાપરો ને, જા સમજો, હૃદય ચાલી રહ્યું છે, ભગવાન તમારું હૃદય ચલવે છે. જા સાંભળજો બરાબર. આ તમારા ફેફસામાં પ્રાણ ભગવાન ચલવી રહ્યો છે. ભગવાને આ ફેફસા, હૃદય, લીવર, કિડની આ બધું જે બનાવેલું છે એ એવી રીતે ભગવાને બનાવ્યું છે કે તમે ધારો કે પણ 50-60% સુધી એનો દુરુપયોગ કરો તો પણ એ શું થતું રહે? ચાલતું રહે. જ્યાં સમજ આ વ્યવસ્થા ત્યાં છે. સમજી લો, એટલું હૃદય ચાલતું રહે ને એટલે આપણને ખબર નથી પડતી. ખરેખર હૃદયનો આપણે 25% જ વાપરીએ છીએ, બાકીની શક્તિ એની વપરાતી જ નથી. આપણે રોજબરોજનું કામ કરીએ એમાં આપણે હૃદયની 20-25% જ શક્તિ વપરાય, પણ હૃદયની શક્તિ તો ઘણી છે. જો એટલા માટે જ આપણું 100 મીટર તમે વિચારજો, પેલા 100 મીટર ને 400 મીટર દોડવા વાળા જે છે ને, એ લોકો જે દોડે ને ત્યારે એ લોકોને હૃદયે શું કરવું પડે? આખા શરીરને, સ્નાયુઓને લોહી પહોંચાડવું પડે. જો એટલે જ આપણે દાદર ચડીએ કે થોડુંક દોડવાનું જો આવી ગયું તો આપણું હૃદય શું થવા માંડે? વધારે પમ્પિંગ કરે. એનો અર્થ શું થયો? અત્યારે તો સામાન્ય પ્રવૃત્તિ છે એટલે એટલું જ પમ્પિંગ કરે. તો પેલો 400 મીટર દોડી રહ્યો છે ત્યારે હૃદયે શું કરવું પડે?
પૂર્ણતઃ એને કામ કરવું પડે એટલે એની કેપેસિટી તો વધારે જ છે. ભગવાને બધું ઓવર કેપેસિટી જ આપણને આપેલું છે કે દુરુપયોગ કરે તો પણ શું થાય, આ હૃદય ચાલતું રહે. ત્યાં ફેફસામાં એવું જ છે, કિડનીમાં એવું જ છે. 2 કિડની આપી પણ એ કોઈ ને તોય ચાલે. આપણે અટલ બિહારી વાજપેયીજી 1 કિડનીથી જ વર્ષોથી જીવે, જો સમજ. કિડનીમાં પણ 1 કિડની પણ 50% બગડે ને તો પણ તમને કોઈ ફરક નહીં પડે, એનું કામ કરતી જ રહે. આમ પેલો સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ છે એટલે ભગવાને શું કર્યું છે, બધી જ એની ઓવર કેપેસિટી થી જ આપેલું છે આપણને. ભગવાને ખબર જ છે કે આ વાપરવાનું જ છે આવી રીતે. મગજમાં એવું જ છે, આ સમજ, આંખમાં એવું જ છે. એક એક અંગ તમે વિચારો અને એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો ને ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ભગવાને આ રચના કરી છે. કઈ રીતે રચના કરી કે દુરુપયોગ કર્યા પછી પણ આ ચાલતું રહે. વિચારી જોજો. એમ આ જગતમાં પણ એવું જ છે, શરીર જ નહીં. આપણે આટલા વૃક્ષો કાપતા રહીએ છીએ અને આટલું બધું પ્રદૂષણ કરતા રહીએ છીએ, છતાં પણ આ જગત તો શું છે, ચાલી રહ્યું છે. એટલે ભગવાન કે છે તું દુરુપયોગ કર, પણ તારા દુરુપયોગનો શું ઉપાય કરો ને એ મારી પાસે મેં રાખેલો જ છે. આ સમજો ને. એટલે ભગવાને મનુષ્યને સ્વતંત્રતા આપી એટલી જ નહીં, એ સ્વતંત્રતાના દુરુપયોગ માટે જે પણ કઈ ઉપાય કરવા પડે એ બધા ઉપાય પણ ભગવાને અહીંયા મૂકેલા છે. કારણ કે એમને ખબર જ હતી કે સ્વતંત્રતાનો સદુપયોગ કરતા દુરુપયોગ વધારે જ થશે. એટલે ભગવાનને કોઈ નવાઈ નહીં લાગે. કોઈ અધર્મ કરે તો ભગવાનને આશ્ચર્ય નહીં થાય, કોઈ જૂઠું બોલે તો ભગવાનને આશ્ચર્ય નહીં થાય, દુર્યોધન નહીં માન્યો તો ભગવાનને આશ્ચર્ય થતું નથી. ભગવાનને ખબર જ છે કે દુર્યોધન પણ કોને કારણે દુર્યોધન છે, કર્મની સ્વતંત્રતાને કારણે. પણ ભગવાન શું કે છે, એ કર્મની સ્વતંત્રતા જયારે હદ વટાવી જાય, એની સીમા વટાવી જાય, ત્યારે પછી મારે શું કરવું પડે, અવતાર ધારણ કરવો પડે. આમ ભગવાન પણ શું કે છે, ધર્મ પર જયારે અધર્મનો પ્રભાવ વધી જાય અને મારા જેટલા ઉપાયો છે એ કામ લાગે નહીં, ત્યારે હું શું કરું, અવતાર. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય, અધર્મની વૃદ્ધિ થઈ ગઈ, ધર્મ દબાઈ ગયો, તો એ ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે હું શું કરું છું, અવતાર ધારણ છું. આમ બાકીની બધી વસ્તુ તો નિયમથી ચાલી જ રહી છે, પણ એક મનુષ્ય જ છે એને કોઈ નિયમની પડી જ નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી બહુ સરસ વાક્ય લખે, મનાદિના, આ મનાદિ જે છે બધા કેવા છે, કર્ણાની નિયમેન પ્રવર્તન્તે. આ મન, આ ઇન્દ્રિય એમને જે પ્રયોજનથી બનાવવામાં આવ્યા છે અને જે નિયમથી એમણે કામ કરવાનું છે એ જ નિયમથી આ બધા શું કરી રહ્યા છે, પ્રવૃત્તિ કરી જ રહ્યા. આંખનું કામ દર્શન ક્રિયા કરવાનું છે, આંખ દર્શન ક્રિયા કરી રહી છે. કર્ણેન્દ્રિયનું કામ શ્રવણ ક્રિયા છે અને કર્ણેન્દ્રિય શ્રવણ ક્રિયા નિયમથી કરે છે. મન વિચારવાનું કામ છે તો મન શું કરી રહ્યું છે, વિચારી રહ્યું છે. બુદ્ધિ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે તો બુદ્ધિ શું કરી રહી, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી રહી. વાણીને બોલવાનું ક્રિયા છે, વદન ક્રિયા છે, તો વાણી શું કરે છે, વદન ક્રિયા. નિયમેન પ્રવર્તન, નિયમથી આ બધા કામ કરી જ રહ્યા છે. તન ન અસતી ચેતનાવતી અધિષ્ઠાતરી. જો ચેતન અધિષ્ઠાતા કોઈક ન હોય, ન ઉપપદ્યતે તન, એ પ્રવૃત્તિ શક્ય બને છે. જો કોઈ ચેતન અધિષ્ઠાન ન હોય તો પછી આ પ્રવૃત્તિ જોવા મળે નહીં. પણ પ્રવૃત્તિ જોવા મળે છે. તદ વિશેષ અનધિગમાત ચેતનાવત સામાન્ય ચ અધિગતે વિશેષાર્થ પ્રશ્ન ઉપપદ્યતે. સામાન્યતઃ, જો સમજો, કંઈક ચેતન છે એવું સામાન્ય જ્ઞાન છે આપણું. હું છું અને હું ચેતન છું એ જ્ઞાન છે આપણે, જા સમજો. પણ હું ચૈતન્યનું સ્વરૂપ શું છે એ વિશેષ વિજ્ઞાન નથી. કોઈને પણ હું પહેલેથી કહેતી, કોઈને એવું કેવું જ નહીં પડે કે તમે છો અને તમે ચેતન છો. કેવું પડે?
તમે છો એટલે સત સ્વરૂપ છે, તમે ચેતન છો એટલે કે ચિત સ્વરૂપ છે. પણ એ સચ્ચિત જે સ્વરૂપ છે એનું વિશેષ જ્ઞાન નથી. સામાન્ય જ્ઞાન છે, હું છું અને હું ચેતન છું. પણ એ જ ચેતન વસ્તુ જે અધિષ્ઠાન છે એનું વિશેષ વિજ્ઞાન નથી. તદ વિશેષ છે અનધિગમાત, એનું વિશેષ જ્ઞાન આપણને નથી. અને એ જ વિશેષ જ્ઞાન માટે સામાન્ય છે અધિગતે વિશેષાર્થ પ્રશ્ન ઉપપદ્યતે. આ વાક્ય બીજું બહુ મજાનું. તમને એન ચિલાડા ખાવાની ઈચ્છા થઈ શકે? સામાન્ય ચ અધિગતે વિશેષાર્થ પ્રશ્ન ઉપપદ્યતે. પ્રશ્ન વિશેષ ને જાણવા માટેનો પ્રશ્ન ક્યારે થાય? સામાન્ય જ્ઞાન તો પહેલા હોવું જોઈએ. એન્ચિલાડા નામની કોઈક વાનગી છે, એક શાકાહારી વાનગી છે, બે. અને સ્વામિનીજી કે છે બહુ સ્વાદિષ્ટ હોય છે. આટલું સામાન્ય જ્ઞાન હોય તો પછી એ કેમ બનાવવામાં આવે છે, શામાંથી બનાવવામાં આવે છે, કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે, આવા વિશેષ પ્રશ્ન ઉઠી શકે. પણ સામાન્ય જ્ઞાન નથી તો વિશેષ પ્રશ્ન પણ ઉઠી શકે નહીં. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ફક્ત એને વૈરાગ્ય કેળવ્યો છે એમ નહીં, એને પોતે પણ વિચાર કર્યો કે આ મન આદિ જડ છે, એની પ્રવૃત્તિ નિયમથી થઈ રહી છે અને એની પાછળ કોઈ ચેતન હોવું જોઈએ અને એ ચેતન હોવું જોઈએ એનું સામાન્ય જ્ઞાન છે. પણ એ ચેતન શું છે એનું વિશેષ જ્ઞાન નથી. અને એના વિશેષ જ્ઞાન માટે આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, સામાન્ય જ્ઞાન માટે નહીં. જો સમજો, વેદાંત સામાન્ય જ્ઞાન માટે છે જ નહીં. હું છું, હું ચેતન છું, હું જીવ છું, હું કરતા છું, હું ભોગતા છું, આ સામાન્ય જ્ઞાન બધાને જ છે. હું કરતા ભોગતા છું એ જ્ઞાન તો બધાને છે જ. અને એટલા માટે એના જ્ઞાન માટે કોઈ પ્રશ્ન થવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. પણ એ શું છે? મને કહો ને પરમેશ્વર કેવો હશે, એનો અર્થ શું થયો? પહેલા પરમેશ્વરના અસ્તિત્વને સ્વીકારીએ છીએ આપણે. પહેલા પરમેશ્વરના અસ્તિત્વને સ્વીકાર્યું, પછી એ પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ શું છે? મને કહો ને પરમેશ્વર કેવા હશે, ક્યાં રહેતા હશે, શું કરતા હશે. તો પહેલા પરમેશ્વર છે એવું જ જો બુદ્ધિમાં નહીં આવે તો પછી એને જાણવા માટેની ઈચ્છા થઈ શકે નહીં. એ જ રીતે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ શિષ્ય બે વસ્તુ હોય તો જ પ્રશ્ન કરી શકે. એક તો એના વિકારી જગત પ્રત્યેથી પૂર્ણ વૈરાગ્ય છે અને એની એક સામાન્ય સમજ છે કે ચેતન વિના આ જડ અચેતન મન આદિ પ્રવૃત્તિ કરી શકે નહીં. અને એટલા માટે કોઈક ચેતન અધિષ્ઠાતા કામ કરી રહ્યું છે અને ચેતન અધિષ્ઠાનું અસ્તિત્વ એને ખબર છે પણ એનું સ્વરૂપ ખબર નથી. તો સ્વરૂપને જાણવા માટે એ આ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યો છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કેને શીતમ, એ પ્રશ્ન પણ કેવો છે? ઉપપદ્યતે, એ યોગ્ય પ્રશ્ન છે. અને એ પ્રશ્ન સામાન્ય જ્ઞાન માટે નથી. શાના માટે છે? વિશેષ સમજ માટે આ જ્ઞાન એ પૂછી રહ્યો. એ પ્રશ્ન શું છે અને પ્રશ્ન દ્વારા શું પૂછવા માંગે છે આપણે આવતીકાલે. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતમ ગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ